안녕하세요. 시간이 되어서 메릴랜드 언약장로교회 2025년 1월 12일 주일 예배를 시작하도록 하겠습니다. We'll start our worship together. Let's pray together. 시편 146편 1절과 2절 말씀을 보면 이런 말씀이 있습니다. Psalm 146, 1 and 2. Praise the Lord, O my soul. I'll praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. 할렐루야, 내 영혼아 여호와를 찬양하라. 나의 생전에 여호와를 찬양하며 나의 평생에 내 하나님을 찬송하리로다. Heavenly Father, we come to you today to worship you because you call us to worship, and we want to praise your name. Would you lift up our hearts and lead us by the Holy Spirit? 하나님, 주님께서 저희의 마음을 성령으로 가득 채워주시고 충만하게 해주셔서 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 주님께 나올 때 감사함과 기쁨으로 찬양할 수 있도록 예배를 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 찬양하시겠습니다. 나의 안에 거하라. 나는 내 하나님이니 모든 환난 가운데 너를 지키는 자라. 두려워하지 말라. 내가 널 도와주리니 놀라지 말라. 내 손 잡아주리라. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 내 것이라. 너의 하나님이라. 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라. 너를 사랑하는 내 여호와라. 나의 안에 나는 내 하나님이니 모든 환난 가운데 너를 지키는 자라. 두려워하지 말라. 내가 널 도와주리니 놀라지 말라. 내 손 잡아주리라. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 내 것이라. 너의 하나님이라. 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라. 너를 사랑하는 내 여호와라.
거룩하신 주님 내가 주를 경외함으로 주님 앞에 홀로 섭니다. 찬양 받으시니 합당한 거룩하신 주님. 아멘. 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해. 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해. 주 사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 주 사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리. 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해. 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해. 주 사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 주 사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리. 다음은 다 같이 일어나셔서 찬송가 70장 피난처 있으니 찬양 드리겠습니다. 피난처 있으니 환난을 당한 자 이리 오라. 남들이
This time we'll confess our faith through the Apostles' Creed. 사도신경으로 저희 신앙을 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, the life everlasting. Amen. Please be seated. 앉으시기 바랍니다. 시간 하나님께 나와서 함께 회개 기도 드리도록 하겠습니다. At this time we'll confess our sins together to the Lord. As we confess our sins, remember that all our sins, past, present, and future, have been forgiven in Jesus Christ who was crucified. 예수 그리스도께서 저희를 위해 십자가에 달려 죽으심으로 저희 과거와 현재와 미래의 모든 죄가 용서받은 것을 믿으시고 또 혹시 이번 주간에 또는 오늘 내 속에 죄가 있는 것이 발견되고 확인되면 주님께 나아가서 간절히 주님께서 용서해 주시는 거 믿고 나왔으니 저희들 용서해 달라고 간절히 구하도록 하겠습니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 주님께 나와서 예배를 드릴 때 저희들 마음속에 주십니까 또 그렇게 많이 주님께 전하오니 하나님 용서를 아버지 whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brothers. And those whom he predestined, he also called, and those whom he called, he also justified, and those whom he justified, he also glorified. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이라. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. Heavenly Father, we come here now in faith that you have saved us and you are saving us and you will save us. You have given us assurance that we are in your hand. We are your covenant people. Help us now to put our trust in you, that you have cleansed us from our sins. 하나님 아버지, 주님께서 저희들 마음 가운데 역사하셔서 믿음을 강하게 해주시고 확신을 가지게 해주시고 저희 같은 죄인이
그리스도의 공로로 주님 앞에서 깨끗이 씻음받았다는 것을 예배 가운데 느끼며 체험하고 하나님을 기뻐하는 그런 예배 될 수 있도록 성령께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬송가 255장, 통일 찬송가는 187장입니다. 너희 죄 흉악하나. We'll sing hymn number 255, Though your sins be as scarlet together. Heavenly Father, we come to you this morning to worship you in Christ's name. Help us now to be in one heart, one mind, in knowing what we believe through our confession of faith. Same time, truly believing in our heart that you have died for us, you have resurrected for us, and you are now reigning in heaven and watching us even now and being with us through the Holy Spirit. Lord Jesus, help us now to be in your presence and worship you as we are in your presence. Fill our hearts with awe and thankfulness as we think about what you have done for us. May that be the carrying thought throughout the week. Help us to live our lives in our families, in our schools, in our work. Help us to live as Christians, a follower of Christ, as you make us ready for every good work. 하나님 아버지, 주님께서 저희들을 사랑하셔서 예수 그리스도의 제자로 불러주시고 저희를 죄 가운데서 구해주셔서 죄를 씻어주시고 용서해 주셔서 하나님의 자녀로 불릴 수 있게 해주시고 백성으로 주님께 나와 예배드릴 수 있도록 오늘도 성령께서 인도하시니 너무나 감사를 드립니다. 저희들 마음에
주님께서 하신 일들을 기억하며 얼마나 하나님께서 우리를 사랑하시는지 그 감격이 저희가 가정에서 가족들을 대할 때나 교회에서 교우들을 대할 때나 이 세상에서 주님을 알지 못하는 사람들을 대할 때 긍휼로 사랑으로 나올 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 저희들에게 긍휼을 베풀어 주셔서 저희를 불쌍히 보셔서 저희의 생각을 더욱더 계속 시간이 지나면 지날수록 온전케 하시고 하나님의 말씀으로 자라게 해주셔서 저희가 온전한 하나님의 일꾼으로 선하는 일 하기에 부족함이 없도록 주님이 이끌어 주시옵소서. 아버지, 저희 예배로 모일 때마다 교회를 주님께서 사랑하시는 것을 체험하고 느낄 수 있게 하시고 하나님께서 이 교회 예배 가운데 역사하시는 그런 은혜들을 받아 누리며 하나님 이 예배가 살아있는 예배가 될 수 있도록 주님께 진정한 믿음으로 나오는 담대히 나오는 예배가 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 특별히 저희가 세상에 나가서 살 때 힘을 주시고 예수 그리스도를 믿는 믿음이 보여지게 하여 주셔서 저희들이 믿는 사람들로 크리스천들로 정직하게 살고 말씀대로 살고 하나님을 영화롭게 하면서 살 때에 저희 주변에 있는 사람들이 저희를 보며 주 예수 그리스도를 사모하게 하시고 예수님께 끌리게 해주시고 하나님 앞에 두렵고 떨리는 마음으로 나와 예배드리고 싶은 마음이 생길 수 있도록 저희 삶 가운데서 역동적으로 역사하여 주시옵소서. 아버지께서 저희 나라를 특별히 굽어 살피시고 불쌍히 보아주시기를 간절히 구합니다. 계속해서 기도하는 것은 나라를 다스리는 사람들 마음속에 이기적인 마음이나 자신들을 먼저 추구하는 마음이 아니라 하나님을 두려워하며 백성을 사랑하는 마음을 허락해 주셔서 주님의 법도가 무엇인지 알게 하시고 옳고 그른 것이 무엇인지 분별할 수 있는 능력을 성령의 역사로 베풀어 주시옵소서. 미국뿐만 아니라 한국에도 특별히 은혜를 베풀어 주셔서 그 나라를 지켜주시고 그 가운데 질서가 다시 한번 바로잡히게 하시고 무엇보다도 하나님을 두려워하는 백성들이 빛과 소금의 역할을 함으로써 그 나라에 있는 백성들이 주님을 징구받을 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 저희에게 힘을 주셔서 영육간의 강건함을 허락해 주시고 저희가 특별히 요즘 추운 날씨에 여러 가지 감기나 또 힘든 일로서 몸이 어려울 때에 주님께 힘을 구하고 강건하게 되는 그런 기적들이 나게 하시고 특별히 저희 가운데 질병으로 또 힘들어하는 가족들이 있습니다. 또 특별히 내일 수술 받으시는 가족이 있는데 주님께서 함께 해주셔서 의사들의 손을 통하여 하나님의 역사가 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 저희들 능력 주시는 대로 저희가 선교사에게 동참하고 구제사에게 동참하게 하시니 감사합니다. 아버지, 특별히 스펜서 앤 카멘 선교사님들 저희가 2주 후에 뵙게 되는데 주님께서 저희들 만날 때에 선교사님들 향한 마음과 기도가 전달될 수 있도록 주님 역사하시고 주님의 선교 비전을 같이 공유하는 귀한 자리 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 저희 다음 주에 또 볼티모어 아웃리치를 나갑니다. 아버지께서 저희와 함께 나가주시고 주님의 사랑과 공의가 정말로 증거되는 그러한 사역의 자리가 될 수 있도록 저희를 통해서 그리스도의 빛을 보게 되는 일이 그 거리 가운데 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 저희 삶 속에 필요한 모든 것들을 공급하여 주시니 감사합니다. 아버지께서 주신 것들 중에 구별하여서 저의 모든 것이 주님 것입니다 하고 가지고 나왔사오니 아버지께서 이 헌금들을 받아주시고 주님 뜻대로 사용해 주셔서 주님의 영광이 뒤높여지는 사역이 저희 교회를 통해서 계속 이루어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 주시는 말씀은 사도행전 말씀입니다. 사도행전 15장 22절부터 29절까지 말씀 보겠습니다. Today's word comes from Acts of the Apostles, Acts chapter 15, verses 22 through 29. Acts 15, 22 to 29. Let's read in English and then in Korean. Then it seemed good to the apostles and the elders, with the whole church, to choose men from among them and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They sent Judas, called Barsabas, and Silas, leading men among the brothers, with the following letter. The brothers, both the apostles and the elders,
to the brothers who are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia, greetings. Since we have heard that some persons have gone out from us and troubled you with words, unsettling your minds, although we gave them no instructions, it has seemed good to us, having come to one accord, to choose men and send them to you with our beloved Barnabas and Paul, men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. We have therefore sent Judas and Silas, who themselves will tell you the same things by word of mouth. For it has seemed good to the Holy Spirit and to us to lay on you no greater burden than these requirements: that you abstain from what has been sacrificed to idols, and from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality. If you keep yourselves from these, you will do well. Farewell. 이에 사도와 장로와 온 교회가 그 중에서 사람들을 택하여 바울과 바나바와 함께 안디옥으로 보내기를 결정하니, 곧 형제 중에 인도자인 바사바라 하는 유다와 실라더라. 그 편에 편지를 붙여 이르되, 사도와 장로된 형제들은 안디옥과 수리아와 길리기아에 있는 이방인 형제들에게 문안하노라. 들은즉 우리 가운데서 어떤 사람들이 우리의 지시도 없이 나가서 말로 너희를 괴롭게 하고 마음을 혼란하게 한다 하기로, 사람을 택하여 우리 주 예수 그리스도의 이름을 위하여 생명을 아끼지 아니하는 자인 우리가 사랑하는 바나바와 바울과 함께 너희에게 보내기를 만장일치로 결정하였노라. 그리하여 유다와 실라를 보내니 그들도 이 일을 말로 전하리라. 성령과 우리는 이 요긴한 것들 외에는 아무 짐도 너희에게 지우지 아니하는 것이 옳은 줄 알았노니, 우상의 제물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 멀리할지니라. 이에 스스로 삼가면 잘 되리라. 평안함을 원하노라 하였더라. 아멘. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for today as we come to you for worship. Pray that at this time you will open our ears, open our hearts, so that we may listen to your word, hear what you're saying, and may be convicted in our hearts that you are Lord, and you are the Lord who rules over us. Help us now to be convicted by your word. We thank you. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Beloved children, do you know any other church in this area? Do you know any other church? Okay. What kind of churches? I'm not talking about the names. Do you know what kind of churches they are? Chinese churches? Yes. Yes. What else? What kinds of churches do you know? I'm not talking about the names, but do you know what kind of church they are? Today we're talking about church and what happens in a church, and depending on what happens in the church, we say, oh, that's this kind of church. Oh, that's that kind of church. And do you know what kind of church we are? Presbyterian Church, because our name says Covenant Presbyterian Church of Maryland. There are other churches. There are other churches that have a simple name, right? Like Bethel, Philippi, or my old church back home in Korea was called Chunghyun Gyoe. These names could mean something else, but our church name is kind of different because it tells us what kind of church we are, kind of in the name itself. We're a Covenant Church. We talked about that last week, didn't we? Covenant Church. And today we're talking about Presbyterian Church. Now, why is that important? Because we believe that's what the Bible teaches
about the kind of church we're supposed to be. Okay? So, by the way, remember the Apostles' Creed? Remember we recited Apostles' Creed today? Apostles' Creed, yes. We recited that together. And in there, there's a word that starts with C. Do you know what that word is? Christ? There's an adjective there that starts with C. It's called, it is Catholic. Catholic. You know what Catholic means? What's a Catholic church? You don't have to ask Siri. You cannot know this. Catholic Church is not a Protestant church. By the way, we are a Presbyterian church, but also we are Protestant church, right? But if you're in a Protestant church, there's a high chance that you're Catholic church with big C, capital C, okay? That big C, Catholic church, is not just Catholic church, but Roman Catholic church. Roman Catholic church, okay? That means it's a church, a kind of church that's still alive and well, and they all is centralized in Rome, in the Vatican, right? But we are not Roman Catholic Church, but we still say we are Catholic Church with small c. This is very important. It's very, very important, and there's a reason why we keep that word Catholic in the Apostles' Creed. Because Catholic means universal. We are all the same wherever you go. That's what it means. If you were to go to China right now, if you were to go to Korea right now, go to Japan or go to Brazil, you find our kinds of churches. We are the same Church of Christ. We are the Presbyterian Church, and Presbyterian talks about presbyter. This is a strange word. Let's repeat it, right? Follow after me. Presbyter. Or you can say presbyter. What do you think that word means? Presbyter. It simply means somebody who is an elder. Elder in a church. Do we have elders in our church? We have 2 elders in our church. Who are they? We have 2 elders, huh? We have 2? What's that? We have Elder Park, who's 2 rows behind you. Can you turn around and look at him? He is one of the elders. Who's the other elder? You're looking at him. I'm the other elder, right? Elder Park and myself, we are both elders of the church. We're different kinds of elders. I'm a teaching elder, he's a ruling elder, but we are both elders. Some people say that pastor and elder are different, but there are different distinctions and roles. But we are elders. Why is it important? Well, back in the days, it's called presbyter, right? It means the church is ruled by the elders, ruled by the presbyters, governed. Who rules the United States of America? Joe Biden? Who rules the United States of America? Who rules China right now? So you think of all these governments, right? Presidents, prime ministers, congressmen, all these people, right? Depending on the country, the rulers are different, but churches also have government. And today, we're looking at that. We're not coming up with this on our own. Actually, it's in the Bible. We just read it. Acts 15, it's an instance of Presbyterian church. And the Jerusalem church got a question from Antioch church. Antioch church got some people from Jerusalem church teaching of the gospel in a certain way that the Jerusalem church did not authorize. They talked about being Christian means you have to believe in Jesus, but also follow the Mosaic law. Does it sound right?
you have to believe in Jesus, but also you have to follow Moses' law. That doesn't sound right, right? But they felt like they have to keep it because people from the Jerusalem church came. Who was in Jerusalem? The apostles and the elders. The first church happened in Jerusalem. And then the people from Jerusalem church, the original church, came to our church, like Antioch church, and the people were saying, oh, you have to follow the Mosaic law, and then it didn't sound like what Paul preached. So there was an argument between Paul and Barnabas and the people from Jerusalem. And after some argument, they decided to settle it by what? By showing hands, like by voting. This is very important. What do you think we will do? Some disputes, important disputes come in our church. We don't decide it here by raising our hands, because we believe we are not by ourselves. Antioch church thought the same thing. They sent people to Jerusalem to ask them what they should think about this, because they believed the church in Jerusalem and the church in Antioch, they are one church, Catholic church. They're connected. They're all one body of Christ. Remember from last week? We were far away, brought near to be one covenant people of God. One church. Jerusalem church, Antioch church, Covenant church in Maryland. Does it make sense? So that's what they did. They sent people to Jerusalem. And who did they ask about this question? Not every single one in the church, but they asked certain specific people. They were called the apostles and elders of the church, the leaders of the church. Does it make sense? Whenever you have certain questions about, what should we do? How fast should I? Well, you guys don't drive, right? For me, it's important. Driving down 29, how fast should I drive? Do I ask Deborah? What would Deborah say? Go, Pastor, go 100 miles. No? Does Elizabeth have the right to decide that? Even though they're citizens in this country, but they do not decide what speed limit we should have, right? There are certain people with authority to decide those things, right? Does it make sense? Same thing, the church. When important theological questions came up about the gospel, not every single one in the whole church, they came together to decide on that. The apostles and elders who are authorized to think about these things came together and discussed about what the Bible says and what the Lord wants. And they came to a conclusion, right? To say, no, you shouldn't burden all these Gentile believers who were not born as Jewish people, who were circumcised and follow all these laws. No, we don't burden them with all this other stuff. We give them the gospel. As gospel-believing people, you lead a holy life according to the standards back then. But that's all that we can decide. That's what they decided in the council. And then they sent certain men. Who do you think they are? Paul and Barnabas, but also people who were selected by these apostles and elders to be entrusted with the message to go back to Antioch and tell them this message of 4 things. Do not eat food sacrificed to idols. Do not eat blood. Do not eat strangled meats, strangled animals, and abstain from sexual immorality. What's the point? Let me close with this. In a church, there is authority and power. Who do you think rules in this church? There should be no ruler other than this person in Christ's church. In Christ's church, who is the ruler? Christ is the ruler.
We live in democracy in this country, but the church is not democracy per se. It is strictly monarchy. Jesus rules in this church. He's the king. But the question comes, how does this king rule? He promised to be with us every single day until the end of the age. But how does Jesus rule? He appointed certain men, gave them the word of God to practice the word and decide the ministry of the church. Does it make sense? In a Presbyterian church, we believe that's the biblical form of church government. In a Presbyterian church like us, what should you do? You should pray that Jesus rules over us, right? At the same time, for that to actually happen, you pray for your elders. Who are your elders again? We have 2 elders in our church. Who are they? Look back again. Other part, over there. And then the front, me. So you should pray for your elders. What should you pray for? What should you pray for? Pray that the elders are healthy, yeah, that we appreciate it. But more than anything else, what should you pray for? You pray the elders of this church would rule as Christ would rule. The only way to do that is if the elders come together and look at the word and decide things according to the word of Christ, not their own will. Okay? Pray that we'll be humble before God in that way. When that happens, as healthy as possible, when that happens, this church will feel the rule of Christ closely. Yes? Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for your word that tells us what it means to be part of and in the church of Christ. Help us now to understand how you rule your church. Help us to listen to your word and yearn and long to be in your presence, directed and taught and led and shepherded by you. Would you bless our church and our elders? Thank you. In Christ's name we pray. Amen. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 오늘 말씀을 주셔서 감사합니다. 저희 마음속에 하나님의 말씀을 이해할 수 있도록 하시고 주님께서 이제 교회를 저희로 하여금 생각하게 할 때 하나님 어떻게 주님의 뜻을 이루시고 또 질서를 허락하시고 주님의 뜻을 바로 이해할 수 있도록 주님께서 인도하시는지 깨달을 수 있도록 인도하여 주셔서 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 여러분, 우리 교회를 묘사하는 3가지 말이 있다고 그랬죠? 뭔가요? 첫 번째는 지난주에 다뤘죠? 언약교회. 두 번째는 오늘 다루게 되는 장로교회. 다음 주에는요? 선교교회. 언약교회, 장로교회, 선교교회. 지난주에는 저희가 언약교회 다루면서 혹시 기억나세요? 언약교회는 어떤 것을 의미하는지? 여러 가지 좀 얘기를 했었는데 그 중에 혹시 기억나시는 게 있다면? 하나님께서는 자기 백성을 구하실 때 항상 구약이나 신약이나 언약을 맺으심으로써 언약 안에 들어와 백성으로 만드시면서 구원하신다고 했었죠. 그럼 우리가 예수를 믿는다는 건 뭐예요? 예수 그리스도께서 새 언약의 중보자 되시기 때문에 그리스도를 믿는다는 것은 그리스도의 언약 백성이 되겠다고 결심하는 겁니다. 하나님과 나 독대해가지고 예수 그리스도라는 티켓 써가지고 내가 하나님 백성 되는 것이 아니라 예수 그리스도라는 중보자를 통해서 이 새 언약 안에 들어옴으로써 하나님의 언약 백성으로 구원받는 거예요. 그래서 그것이 얘기하는 의미가 여러 가지가 있다고 했지만 특별히 저희가 강조해서 지난번에 얘기했던 것은 멀리 떨어져 있던 언약 밖에 있던 사람들이 그리스도, 중보자 그리스도의 공로와 은혜로 가까이 있게 됐다 그랬죠. 그래서 우리는 뭐라고 그랬어요? 우리는 그리스도 안에서 한 언약 백성입니다. 그러니까 우리는
멀어요? 가까워요? 가까워요. 왜? 언약 백성이니까. 그리스도의 보혈로 같이 씻음받은 언약 백성이니까 서로 약속하고 헌신하고 그리스도의 몸이 되겠다고 결심만 했을 뿐만 아니라 우리를 그렇게 만들어주신 언약의 하나님께서 역사하시는 것들을 매주 체험하면서 지내는 교회입니다. 그래서 언약 교회입니다. 그 언약 백성들이 교회라는 것을 이루어서 살아갈 때, 신앙생활을 할 때 이 안에서는 도대체 어떻게 하나님의 백성이 주님을 따라갈 것인가 라는 질문에 들어갈 때 저희가 오늘 다루게 되는 그 장로교회라는 것을 보게 되는 겁니다. 제가 바라고 기도하는 것은 오늘 말씀 저희가 묵상하면서 몇 가지 혹시 저희가 생각을 그동안 많이 안 했던 것이 있다면 좀 더 다시 한번 새롭게 붙잡고 묵상을 좀 많이 해봤으면 좋겠는 개념들이 몇 개 있는데요. 그 중에 한 가지는 방금 아이들한테 얘기한 대로 여러분 교회라는 곳은 다스림이 있는 곳입니다. 다스림. 이것을 세상 말로 하면 정치라 그래요. 교회 정치란 말 들어보셨어요? 들으실 때 어떤 느낌이 드셨나요? 교회 정치가 있으면 되겠어요? 안 되겠어요? 오늘은 평소보다 조금 더 약간 인터랙션이 있으셔야 표정이라든지 좀 답을 해주셔야 좋을 것 같습니다. 교회 정치라는 것이 있어야 될까요? 없어야 될까요? 우리가 익숙한 그 어감의 정치는 세상에서 정치꾼들이 하는 정치예요. 그것이 교회에서 나타날 때 수를 쓰고 꼼수를 써서 자기 뜻을 관철하려고 사람들 사용하는 그런 것을 교회에서 볼 때 어떻게 교회에서 정치하냐라고 얘기하는 거죠. 그러면 세상 사람들 사실 보면 세상이 정치하는 사람들 하면서 얘기를 할 때는 별로 어감이 안 좋아요. 근데 세상의 정치나 교회 안에서의 정치나 모두 하나님이 만드신 백성들은 다스림을 받아야 하는 존재입니다. 세상에 있는 정치가 바르게 이루어질 때 사람들에게는 윤택한 생활과 평화가 있게 되는 거고 교회에서 일어나는 정치가 하나님의 말씀대로 이루어질 때 저희가 거룩하게 되는 성화의 과정이 순조롭게 일어나는 겁니다. 그래서 교회 안에서 어떤 다스림이 이루어지고 있느냐라는 것은 굉장히 중요한 질문입니다. 그렇게 생각해 봤을 때 여러분이 그동안 몸 담았던 우리 교회나 아니면 예전에 경험했던 교회들은 교회에서 잘 다스려 왔나요? 이런 표현은 어떠세요? 교회에서 여러분들을 그동안 잘 돌보았습니까? 목자들이 여러분들 정말 사랑으로 양을 돌보듯이 잘 돌보았습니까? 여기서 돌본다는 말 전에 제가 다스린다는 말을 먼저 썼던 이유는 왜냐하면 돌본다는 것에는 먹이를 주고 좋은 풀밭으로 인도하는 것도 있지만 잘못 나갈 때 그렇게 가지 말라고 막대기로 이렇게 치는 일들도 있단 말이에요. 무슨 얘기냐면 다스린다, 돌본다라는 것은, 모경이라는 것은 예수 그리스도를 통해 우리가 얼마나 큰 은혜를 받을 수 있는지 꼴을 먹이는 것도 있지만 그렇게 하면 안 된다 하고 치의하는 것도 같이 따라가야 한다는 것입니다. 만약에 양들에게 먹이기만 하고 저기 절벽으로 향하고 있는데 계속 부르면서 여기 풀이 있으니까 와라 하고 부르기만 한다면 어떻게 하겠어요? 그 양은 절벽에서 떨어져 죽겠죠. 하지만 하나님은 교회에 있는 양들을 그렇게 내버려 두지 않으셨습니다. 교회에 있는 양들을 다스리도록 어떤 제도와 장치를 주셔서 저기 절벽으로 달려가는 양을 붙잡을 수 있는 사람들이 있도록 하셨단 말이죠. 나라도 마찬가지입니다. 아까 애들한테 얘기했지만 고속도로에서 마구 자기 마음대로 달리는 사람이 있을 때 그렇게 하지 말라고 제지하는 정부가 있고 경찰이 있는 것처럼 교회 안에서 하나님의 백성을 다스리시고
주님의 뜻대로 백성들이 잘 따라갈 수 있도록, 배울 수 있도록 주님께서 다스리시는 그 교회 정치 제도가 있다는 것이죠. 중요한, 그래서 그것이 있느냐 없느냐는 당연히 있는 것입니다. 그런데 중요한 질문은 어떻게 정치하는 것이, 어떻게 다스리는 것이 성경에서 말하는 다스림이냐라는 질문입니다. 그것에 대답을 우리는 결론적으로는 오늘 잠깐 보게 되는 것은 장로교회다라는 것이죠. 이것을 왜 여기서 나누는가? 결론을 한번 얘기를 할 겁니다. 얘기할 건데, 예수 그리스도의 복음은 교회 정치가 제대로 되지 않으면 많이 방해를 받습니다. 교회 안에서 돌봄과 다스림이 제대로 되어야 그리스도의 복음이 바로 증거되고 우리가 주님을 더 깊이 알아갈 수 있습니다. 그 생각을 가지고 오늘 본문 다시 한번 보시면 시간 관계상 짧게 말씀드리겠습니다. 상황은 안디옥 교회입니다. 안디옥 교회 아시죠? 안디옥 교회. 처음으로 이방인들로 이루어진 그런 교회. 그런데 굉장히 크리스찬 같아서, 굉장히 예수 믿는 사람들 같아서 사람들이 처음으로 크리스찬이라고 부르게 된 교회입니다. 거기에 사역했던 사람들은 누군가요? 두 사람이 있죠? 그 생긴 건 어떻게 생긴 건가요? 요즘 성경 팟캐스트 잘 듣고 계신 분들 계십니까? 요즘 사도행전 저희가 쭉 따라가느라고 아마 익숙하실 텐데요. 거기 보면은 스데반의 순교로 예루살렘에 있던 성도들이 저기 막 흩어졌을 때 다 가는 것보다 유대인들한테만 복음을 전했는데 어떤 구브로와 구레네 사람들 몇 사람이 별 볼 일 없는 사람들이죠. 근데 신자예요. 그 사람들이 용감하게 안디옥에서 이방인들, 헬라 사람들에게도 복음을 전했습니다. 그래서 세워진 교회가 안디옥 교회입니다. 굉장히 독특한 교회예요. 그 전에는 헬라파 유대인, 히브리파 유대인 이런 식으로 예루살렘에서 이런 식으로 유대인들의 곳이었는데 정말로 제대로 이방인 교회가 세워진 겁니다. 근데 거기에 이 말을 들은 예루살렘에서 바나바를 보내고 바나바가 사울을 데리고 와서 이 두 목사가 같이 거기서 말씀을 전했습니다. 그래서 막 교회가 성장하고 있었는데 그때 예루살렘 교회에서 누가 온 거예요. 저기 파더랜드에서 누가 온 거예요. 그래가지고 우리한테 뭔가 좀 사울과 바나바가 가르치던 것과 약간 다른 거를 얘기하는 거 뭐냐면 크리스찬이냐? 왜 크리스찬이냐? 예수를 믿었다. 오케이, 예수 믿는데 예수 믿는 것만 가지고는 안 되고 모세의 율법도 지켜야 한다 라고 얘기를 하는 거예요. 모세의 율법도 지켜야 한다 그러면서 무슨 얘기를 하겠어요? 여기 보시면 사도행전 15장 1절에 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리니 모세의 율법을 지키고 특히 모세의 율법에서 얘기하는 할례도 너희가 받아야 된다라고 얘기했던 거예요. 근데 이게 문제였어요. 왜냐하면 거기서 가르치고 있던 바나바와 바울이라고 불리는 사울은 그리스도의 은혜가 복음이다. 율법을 지켜서 구원받는 것이 아니다. 강하게 가르쳤기 때문입니다. 나중에 저희가 이번에 갈라디아서를 좀 보게 될 텐데 갈라디아서에 보면 바울이 그런 비슷한 얘기를 거기서 하는 것을 볼 수 있어요. 제가 몇 군데 읽어드릴게요. 갈라디아서 1장 6절에 보시면 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 8절에 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 좀 더 시간을 거슬러 올라가서 안디옥 교회에서 유대 지역, 예루살렘 지역에서 온 사람들이 복음 플러스 율법이라는 얘기를 했을 때 바울이 어떤 감정을 가지고 싸웠는지 좀 감이 오시나요? 치열한 싸움이었어요. 그런데 사울과 바나바는
거기서 몇 년간 자신들을 가르쳐서 목사가 되고, 이 복음 플러스 율법이라고 말하는 사람들은 저기 우리가 좀 우러러보는 예루살렘 교회에서 온 사람들이니까 성도들 입장에서, 안디옥 교회 성도들 입장에서는 어느 쪽이 맞는지를 모르겠는 거예요. 상황 이해되시나요? 어느 쪽이 맞는지 모르겠는 거예요. 어느 쪽이 정말 권위 있는 옳은 복음을 전하는지 헷갈렸던 겁니다. 그래서 혼란이 교회에 많았다는 거죠. 이때 교회 안에 무슨 문제가 있으면 어떻게 해결할까요? 교회 안에 어떤 문제가 있으면, 예전에 제가 사역하던 교회 중에 한 교회는 이런 교회였습니다. 교회 문제가 있으면 당회로 올라가요. 당회에서 이런저런 얘기해서 거기서 해결을 합니다. 근데 어떤 큰 문제는 당회가 해결을 못해요. 그럼 어떻게 돼요? 그 교회는 교인들이 이거 어떻게 해요? 하고 당회한테 얘기했더니 당회가 어떻게 할까 하다가 다시 교인들한테 툭 던지는 거예요. 그래가지고 교인들이 모여서 그 중요한 일을 그날 몇 명이 왔느냐에 따라 결정합니다. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 그거는 비성경적인 제도예요. 왜요? 하나님은 혼란의 하나님이 아니라 질서의 하나님이시고, 성경에서는 하나님의 백성들이 중요한 교리나 사역적인 문제에 대해서 해결할 수 있는 그런 방법들을 가르쳐 주셨다는 것입니다. 그래서 교회가 건강해서도록 주님께서 직분자들을 허락하셨다는 것이죠. 그런데 저희의 이해는 현대 교회들의 그 성경에서 말하는 것에 대한 이해가 부족하기도 하고, 아는데 안 하기도 해서 저희 교회에 그러지 않아도 되는데 혼란이 많은 경우가 많습니다. 안디옥 교회는 막 혼란이 생겼어요. 누구 말이 맞는지 모르겠어요. 어떻게 했어요? 첫 번째, 아까 아이들한테도 잠깐 얘기했는데요. 저희 사도신경에 영어로 된 버전 보면 Catholic Church라는 말이 있습니다. Catholic Church. 근데 자세히 보시면 C가 그 대문자 C가 아니고 소문자 C예요. 대문자 C는 로마 카톨릭 교회입니다. 왜 거기서 굳이 로마 교회를 안 그러고 로마 카톨릭 교회라고 하느냐? 거기서 말하는 것은, 로마 카톨릭 교회 사람들이 말하는 것은 우리가 진짜 교회고 우리가 세계적인 보편적인 우리가 그 교회다라고 주장하는 거예요. 그런데 세상에 교회는 하나밖에 없다는 것에 대해서는 로마 카톨릭 교회나 개신교나 다 동의합니다. 근데 그 교회가 어느 교회냐는 거죠. 저는 뭐라 그래요? 로마 카톨릭 교회는 로마 카톨릭 교회 그 테두리 안에 들어오지 않으면 너희가 보편적인 교회에 속하지 않은 사람들이라고 얘기하지만, 저희는 어느 교회든지 하나님의 말씀대로 삼위일체 하나님을 믿고 예수 그리스도 복음을 전하면 이 소문자로 된 사실 진짜 보편적인 교회의 일원이다라고 믿는 거예요. 형제 교회라고 인정하는 거죠. 그래서 안디옥 교회가 어떻게 했어요? 안디옥 교회는 자기들만 교회라고 생각 안 했어요. 아니, 오히려 예루살렘 교회에서 복음 사역자들을 보내서 세워진 교회가 자기들이라고 생각했어요. 어떻게 했어요? 문제가 생겼을 때 우리와 연결되어 있는 예루살렘 교회에 사람들을 보내자 해가지고 바울과 바나바, 그들의 목사를 보낸 거예요. 뭘 가지고? 자신들이 혼란스러워하는 문제를 가지고 예루살렘에 갔어요. 사도행전 15장 2절에 보면 바울 및 바나바와 그들 사이에 적지 아니한 다툼과 변론이 일어난지라 형제들이 이 문제에 대하여 바울과 바나바 및 그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정하니라. 그래서 그들이 3절에 보시면 베니게와 사마리아를 다니면서 이방인들이 주께 돌아온 일을 말하면서 형제들 다 크게 기뻐하면서 결국 바울과 바나바가 예루살렘에 도착했어요. 안디옥 교회의 문제를 가지고. 예루살렘에 갔더니 뭐라 그래요? 이르러 교회와 사도와 장로들에게 영접을 받고 하나님이 자기들과 함께 계셔서 행하신 모든 일을 말하며, 예루살렘 교회에서 이제 말이 나오기 시작하는 거죠. 이 사람들이 왜 왔는지를 예루살렘 교회의 장로들이 알았으니까요. 바리새파 중에 어떤 믿는 사람들이 일어나 말하되 이방인에게 할례를 행하고 모세의 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다 하니라.
그러니까 안디옥 교회에 가서 복음 플러스 율법이다 라고 가르치는 사람들은 누가 보낸 사람들이에요? 예루살렘 교회가 아니라 예루살렘 교회에 있었던 바리새파 사람들이 보낸 사람들이란 말이에요. 근데 이게 문제가 돼가지고 다시 예루살렘 교회로 돌아왔어요. 그래가지고 그 유명한 예루살렘 공회라는 것이 일어나게 된 게 15장의 사건입니다. 예루살렘 공회는 저희 교회가 어떤 PC라는 교회에 속했잖아요. 첫 번째 노회, 첫 번째 총회, 첫 번째 장로들이 모여가지고 디스커스한 공회. 그래서 사도행전 15장 6절에 보면 여기 보시면 잘 보세요. 바울과 바나바가 예루살렘 교회 왔을 때 온 교회와 사도와 장로들이 영접했어요. 그죠? 다 기뻐했어요. 환영했어요. 그런데 이 문제에 대해서 모여가지고 누가 얘기를 했어요? 15장 6절에 보니까 사도와 장로들이 이 일을 의논하라 모여. 무슨 얘기입니까? 교회인 총회를 소집하거나 공동의회를 소집한 것이 아니라 거기 있는 사도들과 장로들만 모인 거예요. 교회의 중요한 일들을 결정할 때. 아시겠죠? 그리스도의 교회 모든 성도들이 하나님이 다스리시는 통치에 다 참여를 하는데 실제적으로 그것이 다 똑같이 참여하는 것이 아니라 중요한 것에 어떤 선택받고 그러니까 회중들로부터 선택받고 이 일을 위해서 은사를 받은 사람들이 모여서 그 사람들이 이 문제를 가지고 디스커스 했다는 것입니다. 그래서 15장 6절에 보시면 사도들과 장로들이 이 일을 의논하러 모여 복음이냐 복음 플러스 율법이냐 할례를 받아야 되느냐 말아야 되느냐 이 문제를 가지고 모여서 많은 변론이 그 사도와 장로들과 또 바울과 바나바 사이에서 있습니다. 그 다음에 일어나죠. 여기서 일어나는 사람들은 두 사람입니다. 베드로 사도였고요. 야고보 사도예요. 무슨 얘기냐면 베드로 한 사람이 결정하는 것도 아니고 야고보 한 사람이 결정하는 것도 아니고 바울 한 사람이 결정하는 것도 아니라 하나님이 모으신 교회의 장로들이 주님의 말씀, 주님이 말씀하신 것 기억하면서 어떤 것이 정말 복음적인지 그런 것을 얘기하면서 그 모임 가운데 하나님이 정말 교회에서 바라시는 것이 무엇인지를 밝혀주시는 일이 여기서 일어난다는 것입니다. 그래서 의견이 모아집니다. 그래서 일어나는 것이 오늘 본문입니다. 여기 보시면 이에 22절에 사도와 장로와 온 교회가 그 중에서 사람들을 택하여 바울과 바나바와 함께 안디옥으로 보내기를 결정하니 곧 형제 중에 인도자인 바사바라 하는 유다와 실라더라. 결정했어요. 이것은 무엇이 어떻게 되는지. 복음 플러스 율법이 아니라 복음이라고 결정을 했어요. 그리고 이 메시지를 사도와 장로들이 사람들을 정해서 그 사람들 손에 들려서 안디옥 교회로 가지고 가게 됩니다. 바울과 바나바와 함께. 여기서 22절에 보시면 이에 사도와 장로와 온 교회가라고 번역되어 있잖아요. 여기 번역이 약간 조금 너무 쉽게 한 부분인데 이게 무슨 얘기냐면 원래 영어 번역을 보면은 좀 헬라말을 조금 더 합니다. 뭐냐면 apostles and the elders with the whole church. 이게 뭐냐면 택한 사람들의 주체는 사도와 장로들이고 그 사도와 장로의 결정에 온 교회가 함께 동의했다는 얘기예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 지금 유다와 실라를 보내는 결정, 그들이 무슨 메시지를 가지고 가는 결정은 사도와 장로들이 모여서 모임을 가진 가운데 정한 것입니다. 그것을 온 교회가 알고 기쁨으로 동의해서 보냈다는 것이죠. 그래서 23절에 보시면 그 편에 편지를 붙여 이르되 사도와 장로된 형제들은 안디옥과 수리아와 길리기아에 있는 이방인 형제들을 문안하노라. 그래서 예루살렘에 있는 유대인 교회가 저기 이방인 형제들에게 문안하면서 그들이 제기했던 질문에 대한 답을 여기 짧지만 굉장히 중요하게 합니다. 24절에 보시면 들은즉 우리 가운데서 어떤 사람들이 우리의 지시도 없이 나가서 말로 너희를 괴롭게 하고 마음을 혼란하게 한다 하기로. 말로 괴롭게 하고 마음을 혼란하게 한다. 우리의 지시도 없이 나가서 말로 괴롭게 하고 마음을 혼란하게 한다. 혹시 여러분
교회에서 어떤 말을 듣고 마음이 괴롭고 혼란하셨던 적이 있나요? 잠깐 답을 해주시면 감사하겠습니다. 그러니까 교회 생활 중에 어떤 말을 들었는데 막 갈팡질팡 혼란스럽고 힘들었던, 괴로웠던 적이 있으세요? 없으세요? 있어요. 교회는 죄인들이 그리스도의 공로를 구원받아서 죄성을, 아직 남은 죄성을 다 가지고 모이는 것이기 때문에 항상 교회는 혼란이 있어요. 하나님이 저희 같은 죄인을 교회로 불러 구원하셨다는 얘기는 니들이 혼란스러워하든지 상관없이 그냥 예수님 다시 오실 때까지 기다려라 이런 게 아니라 이 교회 안에서 일어나는 혼란들을 해결할 수 있도록, 태클할 수 있도록 하나님께서 이 교회 안에 사역을 주셨다는 얘기입니다. 이해되시죠? 그 사역을 어떻게 하느냐? 교회의 정치. 그런데 한 가지 여기 중요한 개념이 나오는데, 우리의 지시도 없이 나가서, 이게는 뭐예요? 예루살렘 교회의 리더들이, 사도와 장로들이 보통은 어떤 것들을 지시하겠다는 얘기예요? 안 하겠다는 얘기예요? 지시를 하겠다는 얘기예요. 지시를 하려면 뭐가 있어야 돼요? 권위가 있어야 돼요. 권한과 권위가 있어야 됩니다. 그게 뭐예요? 교회 안에는 하나님께서 부여하신 교회 정치를 제대로 하라고 어떤 사람들에게 부여하신 권한과 힘이라는 것이 있다는 겁니다. 그런데 그것을 부여받지 않은 사람들이 제멋대로 나가서 자기들이 생각하는 성경의 복음의 버전을 지금 막 예수 믿고 뜨거워져가지고 막 부흥하는 교회에다가 전한 겁니다. 그래서 혼란스러워졌어요. 근데 혼란의 뿌리는 뭐예요? 예루살렘 교회에서 사도와 장로들이 권위를 부여하지 않았는데 자기 마음대로 한 것이 문제였어요. 아시겠죠? 그러면 교회 안에서는 어떻게 일들이 이루어져야 돼요? 사소한 거 우리가 어디서 모일까, 어디서 만날까 이런 걸 결정하자는 얘기가 아니라 예수를 믿는데 어떻게 믿어야 되나? 성경은 무엇을 가르치고 있나? 성경이 말하는 직분자는 누구이고 여기서 성도들을 어떻게 예배를 지킬 것이며 이런 것들은 누가 결정을 해야 돼요? 교회 안에는 하나님이 허락하신 권위라는 것이 있다는 겁니다. 중요한 것은 이 권위자로 세워진 사람들이 죄인된 사람들이기 때문에 로마 카톨릭 교회처럼 한 사람에게 그 권위를 맡기지 않습니다. 그렇다고 교회 안에 모든 사람들이, 성도들이 다 주님의 거룩하게 된 백성들이기 때문에 교회 안에 모든 성도들에게 똑같은 권위를 주지 않습니다. 무슨 얘기예요? 성경에 보니까 이 죄인들에게 성화가 되도록 그들 가운데 특별한 은사들을 주셔서 그들을 골라 장로들로 세웠다는 것입니다. 그것이 장로 정치의 핵심이에요. 하나님이 자신이 다스리시는 것을 눈에 보이는 불완전한 교회에 실현시키기 위해 직분으로, 사역으로 부르셔서 행하시는 것이 장로교회란 말입니다. 이것을 제대로 안 하면 어떻게 돼요? 교회 안에 혼란이 찾아온다는 거죠. 늘 있는 혼란은 어떻게 있게 돼요? 교회 안에 권위를 가진 사람들이 질서 있게 그것을 해결한다는 것입니다. 그것이 15장에서 얘기합니다. 그래서 보면 이 예루살렘 교회의 사도들과 장로들이 뭐라고 얘기하는지 보세요. 25절에 사람을 택하여 우리 주 예수 그리스도의 이름을 위하여 생명을 아끼지 아니하는 자인 우리가 사랑하는 바나바와 바울과 함께 너희에게 보내기를 만장일치로 결정하였노라. 그리하여 유다와 실라를 보내니 그들도 이 일을 말로 전하리라. 사도와 장로들은 안디옥 교회 사람들이 혼란스럽지 않도록 누구의 말을 들어야 하는지 정확하게 구별해 주었습니다. 유다와 실라가 전하는 말을 들으라고 한 것이에요. 그래서 동시에 우리가 사랑하는 바나바와 바울 얘기하면서 안디옥 교회에서 분쟁이 있었던 곳에 누구 편을 들어준 거예요? 바울과 바나바 편을 들어준 거예요. 왜? 베드로와 야고보와 그 외의 사도와 장로들이 모여서 얘기해 보니까 다시 한번 확인할 수 있었던 것은 우리가 구원받는 것은 율법을 통해서가 아니라 복음 때문이거든요. 그래서
그것만 행하고 모세율법을 따르면 할례를 받지 말아라 이런 얘기를 하는 겁니다. 그런데 뭐라고 해요? 28절에 또 지혜롭게 얘기하죠. 성령과 우리는 이 요긴한 것들 외에는 아무 짐도 너에게 지우지 아니하는 것이 옳은 줄 알았노니. 실제 신앙생활에서 어떻게 살 것인지 얘기를 해주는데 29절에 보니까 우상의 제물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 멀리할지니라 이에 스스로 삼가면 잘되리라 평안함을 원하노라 하였더라. 장로들이 모여서 결정을 할 때는 궁극적인 목적은 교회의 평안함입니다. 하나님의 말씀에 따라서 어떤 결정들을 내리고 그것을 성도들에게 가르쳐줄 때 교회 안에는 평안함이 있게 됩니다. 이 당시에 우상의 제물과 피와 목매어 죽인 것을 음행을 멀리하는 것과 동시에 같이 가르쳤던 이유는 제가 언약 신학하면서 배웠었죠. 이 당시는 성전이 아직 있는 때고 모세 언약에 따라서 제사가 아직 피를 흘리면서 쏟으면서 있는 때였어요. 그렇기 때문에 모세 언약의 시대와 새 언약의 시대가 겹쳐 있는 시대였단 말입니다. 그것을 예루살렘 교회의 사도와 장로들이 알았던 거예요. 이 과도기에서는 이렇게 살아라라고 도덕적인 부분을 강조하는 모세율법을 드러내어 얘기를 하고 지도를 한 다음에 할례를 받거나 다른 제사를 드려야 너희가 구원받는다 이런 얘기는 하지 않은 겁니다. 왜 항상 중요한 거를 얘기할 때가 되면 시간이 다 끝나버리는 거냐고요. 요약해서 몇 가지만 정리해서 말씀드리고 마치도록 하겠습니다. 성경에서 말하는 장로교회는 여러분 알아가시면 알아가실수록 완전한 이 땅 위에 있는 교회는 완전한 교회가 없지만 왜 그렇게 되느냐를 살피면 살필수록 하나님께서 죄인들을 어떻게 사랑으로 배려하시면서 구원하시는지를 느낄 수 있습니다. 그 중에 몇 가지만 먼저 얘기하자면 모든 교회는 보편적인 캐톨릭, 한 교회예요. 이 교회 안에, 이 세상 안에 있는 교회는 한 교회예요. 그 말의 표현을 보편적이라고 하든 유니버설이라고 하든 캐톨릭이라고 하든 뭐 세계적이라고 하든 뭐라고 하든지 간에 개념은 이렇습니다. 이 교회, 이 세상 안에 존재하는 그리스도의 몸된 교회는 하나라는 것입니다. 이 한 몸된 교회이기 때문에 우리 이 교회에서 어떤 일이 있을 때 우리만 가지고 끙끙대는 것이 아니라 하나님께서 허락하신 참된 교회에 연결된 교회에 얘기하고 같이 문제들을 해결할 수 있는 것들이 너무나 많이 있다는 거예요. 그럴 때 큰 교회, 작은 교회 무슨 말 언어 쓰고 어떤 사역하는 교회 상관없이 그 독특한 모습으로 공존할 수 있으면서 하나님의 교회라는 것에 원하시는 모든 것을 이 한 교회와 함께 할 수 있다는 것입니다. 두 번째로 각 지교회와 이 연결되는 교회들이 함께 하나님의 사역을 할 때 굉장히 중요한 사람들이 있는데 그것은 장로들이에요. 장로들이에요. 왜일까요? 왜 장로들이 중요할까요? 성숙했기 때문에? 그것도 중요하지만 하나님께서는 사람들을 구원하시면서 자기 백성 만드셨을 때 그 중에 다양한 은사를 주셨는데 그 중에 특별히 교회를 위해서 다스리는 은사를 어떤 사람들에게만 주셨어요. 다른 사람들에게는 영접하는 은사 주시고 그 당시에 어떤 사람에게는 방언하는 은사 주시고 어떤 사람에게는 치유하는 은사 주시고 어떤 사람에게는 구제하는 여러 가지 다 주셨지만 그 중에 교회를 다스리라고 하는 은사를 주신 사람들이 있다는 거예요. 지금도 다양한 은사가 있지만 마찬가지입니다. 여러분들이 2023년도 3월에 투표했을 때 제가 여러분께 여러 번 말씀드렸던 거 있죠. 누구를 장로를 뽑아야 되는지. 그 얘기는 뭐냐면 하나님이 다스릴 수 있도록 성숙하게 하시는 그런 은사를 받은 사람이 여러분 생각엔 누구냐라고 묻는 거예요. 제가 아까 아이들한테 얘기할 때 제가 한 사람의 장로고 박경희 장로님이 한 사람의 장로라고 했습니다. 무슨 얘기예요? 저는 노회가 뽑은 장로고
박 장로님은 여러분 교회 회중이 뽑은 장로예요. 그 얘기는 이 사람들은 뭔가 여러 가지 역할이 있지만 특별히 제가 할 때 저한테 굉장히 귀한 건 뭐냐면 그리스도의 한 교회를 바르게 하나님 쫓아가게 하고 특히 여러 교회들을 연결하는 역할을 합니다. 박경희 장로님은 이 교회 멤버예요. 그죠? 저는 이 교회 멤버가 아니라 노회 멤버예요. 왜 그렇게 될까요? 한 교회 멤버인 것을 확실하게 하기 위해서 이 교회에서 사역하는 사람이 한 사람은 노회 멤버고 한 사람은 지교회 멤버예요. 그러니까 우리가 무슨 일을 할 때든지 노회 생각을 안 할 수가 없는 거예요. 노회가 무슨 일을 하든지 교회 생각을 안 할 수가 없는 거예요. 왜 이것이 중요해요? 우리는 따로 떨어져 있는 안디옥 시골에 있는 교회가 아니라 온 세상에 있는 한 교회의 지체이기 때문에 그것을 실현시키는 방법 중에 하나가 이러한 장로라는 직분자들을 통해서 이렇게 하시는 거예요. 강도 장로, 지휘 장로, 목사 장로. 그래서 한 교회고 직분자를 세워주셨고 세 번째로 마지막으로 말씀드리자면 장로교회에서 어떤 일들을 할 때 결국에 이루어지려고 하는 것은 뭐냐면 교회 안에 평안이에요. 복음을 알고 그리스도를 알 수 있을 때만 누릴 수 있는 평안. 그것은 사람들 간에 말이 막 왔다 갔다 하고 뭐 이것이 맞다 저것이 막 이렇게 혼란스러울 때 교회에서 은사를 받은 또 선출을 받은 하나님께서 세우신 목사와 장로들이 모여 자기들의 의견을 가지고 얘기하는 것이 아니라 하나님의 말씀이 무엇을 얘기하는지 기억하고 얘기하고 make sense 한지 물어보고 이 작업을 통해서 우리 교회를 향한 또 우리 교단을 향한 하나님의 교회를 향한 하나님의 뜻은 이거다 라고 분별하여 결정할 수 있도록 하나님께서 은사를 줬단 말입니다. 결과가 뭐예요? 평안이라는 거죠. 성장이고 주님께 나오는 기쁨인 거죠. 그것이 잘 이루어지면 이루어질수록 교회에 있는 모든 성도들은 유익을 얻게 됩니다. 이것은 따로 증명할 필요도 없이 여러분 나라의 대통령이 정치를 잘하고 교회 국회의원들이 건강하면 혜택 보는 사람은 누구예요? 이 나라의 국민들이에요. 너무 당연한 거잖아요. 교회 안에서 당회가 건강하고 자기 뜻대로 하는 것이 아니라 하나님 말씀 따라서 교회 정치를 하면 어떻게 되겠어요? 여러분들이 한 사람 한 사람 성도들이 남녀노소로 불문하고 그리스도의 복음의 은혜를 풍성히 받아 누리는 것입니다. 그래서 장로교회라는 것은 성경적인 교회라는 것은 정치라는 것은 그렇게 중요합니다. 말씀 마치겠습니다. 말씀이 길어져서 죄송한데요. 이 말씀만 드리고 마칠게요. 오늘 예배 드리시면서 혹시 주님의 은혜를 이 교회의 예배와 사역 가운데 누리시고 주님과 가까워지기를 원하십니까? 이쯤에는 아멘이 크게 나올 줄 알았어요. 여러분이 정말로 주님을 가까이 경험하시기를 원하십니까? 그렇다면 여러분이 실질적으로 할 수 있는 가장 프랙티컬한 스텝 중에 첫 번째 중에 하나는 기도하는 건데 여러분을 다스리고 있는 목사와 장로를 위해서 기도해 주십시오. 그들이 육체적으로 건강할 뿐만 아니라 마음이, 생각이 건강해서 자기 생각이나 욕심에 따라 휘둘리지 않고 또 사람들이 뭐라 그런다고 해서 막 흔들리지 않고 하나님의 말씀은 이런 것이라는 것에 사로잡혀가지고 주님이 다스리시는 대로 내가 이 교회에서 사역을 하겠다 하는 마음으로 나아갈 수 있도록 직분자들을 위해서 기도해 주셔야 됩니다. 그러면 그들이 건강한 만큼 교회는 건강하게 서게 되어 있습니다. 믿으십니까? 잠깐 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 언약 백성으로 모인 사람들을 그냥 두지 않으시고 이 가운데 주님께서 은사를 주셔서 하나님의 말씀이 가르쳐지게 하시고 신앙되게 하시니 감사합니다. 저희가 부족하고 여러 가지 불완전한 모습이 많은 교회이지만 그럼에도 불구하고 성경에 따라 저희가 주님의 은혜로 직분자들을 세우고 하나님의 사역을 하게 하시니 감사합니다.
저희들에게 지혜 주시고 건강한 질서를 주시고 또 하나님이 허락하신 권위가 또 하나님이 허락하신 그런 교회 다스림이 주님 모든 성도들이 사모하고 사랑하고 아끼는 그런 권위가 되게 해주셔서 하나님 주님의 다스림을 그 손길을 우리 교회 직분자들이 어떤 일을 할 때마다 느낄 수 있도록 성령께서 이 가운데 역사해 주시옵소서. 그래서 저희 교회가 저희 혼자만 뚝 떨어져서 가만히 있는 것이 아니라 이 교회에 있는 보편적인 교회와 함께 하나님의 나라의 사역을 해나갈 수 있도록 저에게 힘을 더하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬송가 390장 통일찬송가 444장입니다. 예수가 거느리시니 We'll sing in number 390 He leadeth me, O blessed thought together.
grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 돌보시고 위로하시고 힘주심이 예수 그리스도를 믿고 그의 손길 아래 거하기를 간절히 소원하는 모든 교우들과 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다. 자리에 앉아주셔야 합니다. 광고 말씀 드리기 전에 혹시 갑자기 생각난 건데 아까 말씀할 때 이번에 여기 교회 장로가 2사람밖에 없다고 해서 오해하실까봐 당회에 있는 장로가 2사람이라는 얘기고요. 저기 장로님 한 분 더 계십니다. 뒤에 전영진 목사님은 강도 장로님. 그래서 보조 목사로 일하고 계시지만 당회에 들어가서 여러 가지 특권 함께 하십니다. 꼭 기억해 주시고요. 오늘 예배하게 계신 하나님께 감사를 드리고요. 소그룹 단톡방에 출석을 확인해 주시기 바랍니다. 그리고 오늘 예배와 친교 후에 여성도 모임이 있습니다. 오늘 예배 시간이 조금 더 진행돼가지고 몇 시쯤 하실지는 이따가 얘기를 하겠습니다. 근데 친교 한 30분 정도 한 다음에 같이 하시고 오늘 이 방은 1시 반까지 리서브를 했습니다. 그래서 확인을 했습니다. 그래서 1시 반까지 시간 있으시고요. 이번 주 수요일 오후 8시에 온라인으로 수요성 공부를 하는데 예배와 신주와 신앙 고백에 대하여가 있습니다. 지난주에 저희가 니케아 신조를 저희가 암송을 했는데 오늘은 사도신경을 했고요. 다음 주에는 또 다른 걸 할 텐데 제가 좀 여러분께 양해를 구하는 것은 사실은 지난해 12월 달쯤 저희가 이런 곳에서 미리 좀 얘기를 하고 공부를 했으면 좀 더 이해가 쉽지 않으셨을까 싶습니다. 그래서 오늘 핸드아웃 드린 것에 어느 정도 설명을 했고요. 저희 수요일 날 이곳에서 공부를 하거든요. 그래서 가능하시면 이번 수요일 날 많이 참석해 주시고 저희가 예배라는 것에 대해서 또 신주와 신앙 고백에 대해서 어떻게 이해해야 되는지 좀 나누도록 하겠습니다. 그리고 그 다음 주일에는 예배와 신교 후에 볼티모어 홈리스 아웃리치가 있습니다. 광고 나간 대로 그 도네이션 물품은 가져오시지 않으셔도 되고요. 그냥 저희가 아웃리치 나가는 것만 하면 됩니다. 아까 잠시 기도 중에 언급하긴 했지만 1월 26일 날 스펜서 카멘 선교사님과 만남이 있습니다. 그래서 지금 원래는 그 말레이시아, 이렇게 스리랑카 이런 쪽에서 사역하시는 분들인데 지난해 말부터 이번에 초까지 안식 월드를 맞아서 홈 어사이먼트로 지금 들어와 있는데요. 메릴랜드 지역에 이날 26일 날 온다고 합니다. 그래가지고 오시는 김에 저희 아침 시간은 좀 주일에 올 수 있는 시간은 스케줄이 다 꽉 차가 되지 않고요. 하지만 그날 오후에 따로 스펜서 카멘 선교사님과 만나는 시간을 저희가 가지기로 스케줄했습니다. 그래서 저희 장소는 정해서 알려드리도록 하겠습니다. 제가 알기로 3소그룹 같은 경우는 소그룹들 같이 하게 될 거고요. 그리고 이미 카톡을 알려드린 대로 1월 달에는 소그룹 모임을 그룹에서 자율적으로 하시고 그리고 만약에 시간이 되시는 분들은 관심 있으신 분들은 1월 26일 날 선교사님과 만나는 모임에 참여해 주시면 감사하겠습니다. 중요한 광고 미리 드려야 되는 광고는요. 2월 2일 주일 그날은 전용진 목사님이 설교하시는 날입니다. 그래서 나중에 가서 반복할 수 없게 하기 전용진 목사님이 설교하시고요. 근데 그날 마침 여기서 안 모이고 저쪽 교회에서 모입니다. 오후 예배로. 이번 해에 저희가 이 센터를 쓸 수 없는 날이 2날 있는데 2월 2일하고 부활절 날입니다. 그래서 그 2날은 저희가 오후 예배로 그리스도 개혁 장로교회에서 모이기로
요청을 해서 제가 허락을 받았고요. 그래서 모게 되는데 2월 2일 날 딴 데 여기 오시거나 딴 데 가지 마시고 여기서는 센터 무슨 액티비티가 있대요. 그래서 모일 수가 없고 2월 2일 날은 오후 2시에 그리스도 개혁 장로교회에서 예배를 드리며 전용진 목사님을 통해 전용진 강도장님을 통해 말씀 듣도록 하겠습니다. 네. 그리고 2월 16일은 셋째 주에 저희가 매년 하는 공동회에 저희가 모이게 됩니다. 기억하시고 또 특별히 재정 보고라든지 감사 이런 것들 좀 그날 할 수 있도록 준비해 주시면 감사하겠습니다. 그 외에 광고 혹시 또 있나요? 예. 아까 잠깐 언급했지만 제가 기도 때 언급했던 게 주연자매 아버님이 그 박광윤 권사님이신데 내일 그 위암 수술 받으세요. 홉킨스에서. 시간이 몇 시라고 했죠? 아침 8시. 예, 그 시간 되시면 혹시 기억하시고 주연자매 가족들 특히 아버님 위해서 꼭 기도를 부탁드립니다. 내일 아침 8시입니다. 그 외에 다른 광고들이 있을까요? 예. 다른 것도 생각나는 대로 또 카톡방을 통해서 알려드리도록 하겠습니다. 주일 친교하도록 하겠습니다.